जो सानू पावन उपदेश संदेश बख्शिश कर रहे ने। 16वीं अष्टपदी जिस दी विचार गुर असीस किरपा दा सदका सलोक तो आपां आरंभ करनी है। जिन्ने भी आप सतसंगी जन सतगुरां दे मुबारक चरणां विच जुड़े हो, आओ प्यार सहित सारे ही फतेह दी आसीस बख्शो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सलोक रूप ना रेख ना रंग किछ, त्रेह गुण ते प्रभ भिन्न, तिसै बुझाए नानका, जिस होवै सो प्रसन्न। बहुत विचार धारावां ऐसियां ने जिन्हां ने अकाल पुरख दा कोई रूप, उहदा कोई स्वरूप बयान किया है। किसे शरीर रूप अंदर, किसे आकार, किसे मूर्ति दे रूप अंदर। पर गुरबाणी इन्हां गल्लां तो सानू वरजदी है। ये जरूर बाणी ने कहा अकाल पुरख नूं सिमरियो, उहदे तो वारने बलिहारने जरूर जायो। पर कदे भी भुल के अकाल पुरख दा कोई रूप निर्धारित ना कर लियो। सारियां रूपां रंगां दे अंदर समोया होया मालक, जिन्हें सब कुछ वजूद विच लैके आंदा है, उस वाहिगुरू दा असीं कोई वजूद निर्धारित नहीं कर सकते। थापिया ना जाए, कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए। कबीर पाहन परमेश्वर किया, पूजै सब संसार, इस परवासे जो रहे बूढ़े काली तार। भगत कबीर जी कहते जेड़े रब नूं थापदे ने ते समझदे ने असीं उहदी पूजा कर रहे हाँ, गुरुदेव कहन लगे वो आप भी डुबदे ने, उन्हां दे पिछे लगे हुए होर भी कई डुब जाते ने। तो गुरुदेव ने कृपा की, वाहिगुरू दा कोई रूप नहीं, रूप ना रेख ना रंग किछ, उहदा असीं कोई रूप निर्धारित नहीं कर सकते। वाहिगुरू दा असीं कोई रंग निर्धारित नहीं कर सकते। रेख दा अर्थ है रेखावां, रेखावां तो चित्र बनते ने। वाहिगुरू नूं किसे रेखावां राहीं किसे तस्वीर चित्र च बंद नहीं किया जा सकता। ते साहिब कहंदे त्रे गुण ते प्रभ भिन्न, तिन्ना गुणां तो मालक वाहिगुरू भिन्न है। तीन गुण जिथे रज गुण, तम गुण, सत गुण। किसे बंदे दी बिरती रजो गुणी वाली हुंदी है, संसारक धन दौलत पदार्थ। कोई तमो बिरती वाला हुंदा है, तमा हिरस लालच हंकार। ते कोई सतो बिरती है, कोई ये भी ना कहे भी कला कोई पाठ पूजा तीरथ ਇਹਦੇ ਨਾਲ मैं रब नूं वस विच कर सकदा है। होए मुबारक है सतो गुण जीवन विच वरते। पर किसी भी रूप दे अंदर असीं उहनूं पकड़ नहीं सकते। ना किसी रजगुण दे रूप अंदर कोई ये कहे भी धन पदार्थ करके मैं अकाल पुरख नूं पा सकदा है। हाँ, बंदा जरूर धन दे नाल बदलदा है। संसार दे रिश्ते जरूर धन नाल बनते हैं। जिन्ना धन वध गया उन्ने साख संबंधी सज्जन मित्र वध जाते हैं। पर कोई ये ना कहे भी मैं रजो गुण दे नाल धन नाल मालक नूं वस विच कर सकदा। गुरुदेव जी ने कृपा की, जिहड़ा मालक वाहिगुरू रज गुण तम गुण सत गुण तो निर्लेप रहत है बिल्कुल। ते ये भी ना कहे भी किसे तमा करके जां किसे सतो पुन दान करके मैनू वस विच कर लांगा। त्रे गुण ते प्रभिन।
ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਇਸ ਪਕੜ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਜ ਗੁਣ, ਤਮ ਗੁਣ, ਸਤ ਗੁਣ ਦੀ, ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਸਰੂਪ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਰੂਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜੋਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਹੀ ਜੋਤ ਸਾਰਿਆਂ ਘਟਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭਿੰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤਾਂ 'ਚ ਵਰਤੀ ਹੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਰੂਪ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਏ। ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਰੇਕ ਰੂਪ ਅੰਦਰ, ਹਰੇਕ ਰੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਮਾਣੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਹਸਤੀ ਬੜੀ ਨਿਰਮੋਲਕ, ਅਪਾਰ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਤ੍ਰੇ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭਿੰਨ, ਤੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਤਿਸੈ ਬੁਝਾਏ ਨਾਨਕਾ, ਜਿਸ ਹੋਵੈ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਬੁਝਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੋਝੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਲੋਕ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ ਨਿਰਆਕਾਰ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਆਕਾਰ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਓ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬੋਧ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਕਾ, ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਕਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਿਰਗੁਣ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਬਣ ਸਕੋ। ਉਪਾਸ਼ਕ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੋਧ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਆਕਾਰ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਆਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੋਰਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇਹਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਵਰਤੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਸਿੱਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਿੱਖੋ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਥੱਲੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੁਖਾਸਣ ਉੱਚੇ ਆਸਣ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਪਵਨ ਆਰੰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤ ਵੇਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਦੇਹ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਮੇਰੀ ਦੇਹੀ ਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੇਰ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜੋ, ਸਭ ਸਮੇਂ ਸਭ ਥਾਨ ਨਾ ਦਰਸੈ ਹੈ। ਸਿੱਖੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਹਰੇਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਗ੍ਰੰਥ ਹਿਰਦਾ ਗੁਰ ਕੋ ਇਹ ਜਾਨੋ, ਉੱਤਮ ਇਹ ਸਭ ਕਾਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਿੱਖੋ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਜਾਣਿਓ, ਹਰੇਕ ਕਾਲ ਹਰੇਕ ਸਮੇਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਬਾਣੀ, ਘਰ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਢੰਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਿਰਗੁਣ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇਹ ਕੋਲ, ਸਰੀਰ ਕੋਲ, ਆਕਾਰ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ।
ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਨਾ ਹੈ, ਤੁਰਠਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਸੈ ਬੁਝਾਏ ਨਾਨਕਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੋਧ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਹੋਵੈ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ। ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਮੈਂ ਰਾਗ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਨਾਸ਼ ਵਾਲਾ ਹੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਧਨ, ਪਦਾਰਥ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹੇ, ਮਨ 'ਚ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨਾਸ਼ ਵਾਣ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇਗਾ। ਦੁੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਜਾਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਤੋ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਨੁਕਤਾ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਮੈਂ ਰਾਗ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰੱਖੀ। ਮਾਨੁ ਕੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਤਿਆਗ। ਆ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਛੱਡ, ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਹੈ? ਸਰੀਰ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਥੀ ਸਰੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਰੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਤੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕੇ। ਤੇ ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਗਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਜੋ ਹਮਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਚਰੈ ਤੇ ਸਭ ਨਰਕ ਕੁੰਟ ਮੈਂ ਪਰ ਹੈ, ਮੋਕੋ ਦਾਸ ਤਵਨ ਕਾ ਜਾਨੋ, ਯਾ ਮੈਂ ਭੇਦ ਨ ਰੰਚ ਬਖਾਨੋ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਰੀਰ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਜਾਏ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੱਕ, ਸਰੀਰ ਤੱਕ, ਮੇਰੇ ਚੋਲੇ, ਮੇਰੇ ਆਕਾਰ ਤੱਕ ਰੁਕ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੋਏ ਕੋਈ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਜਾਏ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਗਏ, ਰੱਬ ਗੁਰੂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਤ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਤਾ ਚੇਤੇ ਆਏ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਦਾਤ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਧੀ ਪੁੱਤ, ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਘਰ 'ਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ 1595 ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਗੁੱਜੀ ਛੰਨੀ ਨਾਹੀ ਬਾਤ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਠਾ ਕੀਨੀ ਦਾਤ। ਸਿੱਖੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦਾਤ ਕਰ ਜਾਈਏ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਦਾਤ ਜਿੱਥੇ ਦਾਤੇ ਦੀ ਯਾਦ, ਦਾਤੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵਰਤੇ। ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਮੈਂ ਰਾਖ, ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਤਿਆਗ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਕਰੀ, ਤਿਆਗ ਉਹ ਪਕੜ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਿਸਤੇ ਪਰੈ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਕੋਏ, ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਸੋਏ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ, ਨਿਰੰਤਰ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੋਏ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨਿਰਮਲਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨਿਰੰਤਰ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬੋਧ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਰਤਦਾ। ਤਿਸਤੇ ਪਰੈ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਕੋਏ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਰਹਿ ਕੇ
ਆਕਾਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜਣਾ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਡੁੱਬ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਤੁਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਤਰਨਾ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਵੀ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੜੇ ਨੇ ਸੈਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਅਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਡੁੱਬ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਤੋ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਡੁੱਬਣਾ, ਤਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਬੜੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਡੁੱਬ ਵੀ ਗਏ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰਹੇ, ਪਰੇ ਪਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਡੁੱਬੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਸੇ ਸੰਸਾਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲਤਾ ਹੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਤਿਸਤੇ ਪਰੈ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਕੋਇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਸੋਏ, ਜਿਸ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੱਕੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਮਾਲਕ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਬੀਨਾ ਆਪੇ ਦਾਨਾ। ਬੀਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ, ਬਰੀਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਬੀਨਾ ਬਰੀਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਸਭ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਇੰਨਾ ਗਹਿਰਾ। ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਜਾਣੇਗੀ ਪੂਰਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਪੰਛੀ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਉਡਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤ ਜਨ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਜ਼ਰੂਰ ਗਏ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਬਿਨਾ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ, ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਧੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਦਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਦਾਨਾ, ਦਾਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸੂਝਵਾਨ। ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਹੁਤ ਦਾਨਾ, ਆਪ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਊਣਤਾਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਬਣਾਏ ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣਗੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਣਦੇ ਹੀ ਉਹ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਨਾ ਹੈ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਗਹੀਰ ਸੁਜਾਨਾ। ਗਹਿਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ, ਗੰਭੀਰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਗਹੀਰ ਸੁਜਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸੁਜਾਨ ਸੋਝੀ ਵਾਲਾ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਦਾਨ ਦਿਆਲ ਬਖਸ਼ਨ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਗੋਬਿੰਦ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕਿਰਤਮ ਨਾਮ ਨੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਆਪੇ ਦਾਨਾ, ਆਪੇ ਬੀਨਾ ਆਪੇ ਦਾਨਾ, ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਗਹੀਰ ਸੁਜਾਨਾ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਦਾਨ ਦਿਆਲ ਬਖਸ਼ੰਦ। ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਹੈ
उत्तम पुरुष जिन्हों आपां कहने, जिन्हों फस्ट परसन आपां कहने, एक है सैकंड परसन, एक है अनपुरख। तो सतगुर इत्थे उत्तम पुरख दे विच बाणी च बहुत वार रब नाल उत्तम पुरख दे विच गल करदे ने। जिवें दो सज्जन खलोते होण, दोनों आमो सामने गल करदे, इनू कहंदे ने उत्तम पुरख। आमो सामने गल करना। किन्नी वार गुरु की बाणी च आमो सामने गल है सतगुरां ने कीती है। ते जदों आपां उस भाव नाल गुरु की बाणी पढ़ांगे सुनांगे, फिर साडी भी उस मालक नाल गल है। ताई किसी सियाणे सज्जन ने कहा, दुनिया च बड़े ग्रंथ ने, रब दीयां गल्लां मिलदियां ने, रब दीयां गल्लां बड़े करदे ने, रब दीयां गल्लां ने, पर गुरु की बाणी रब दे नाल गल्लां ने। जदों उत्तम पुरुष विच आपां गल करदे हां, उदों रब दे नाल ही गल है। तो गुरुदेव कहन लगे, वाहिगुरू किन्ने गुण ने तेरे। साहिब जी रब दे नाम बयान करते ने। पार ब्रह्म जेदा इन्ना कु फला है, जेदा अज तक किसी ने अंत नहीं पाया। ब्रह्म का अर्थ है फैलिया होया, पार का अर्थ है परे तो परे। किन्ना कु फैलिया है, जेदा बन्ना नहीं असीं लभ सकते। परमेश्वर सब तो ईश्वर वड्डा महान, गोबिंद धरती नूं जीवां नूं पालण वाला, किरपा निधान किरपा दा खजाना है, दयाल दया दा घर है, बख्शंद बड़ा ही बख्शंद है। वो तो बख्श दिंदा है। जिदन अरदास कर दिती, वाहिगुरू मेरे गुनाह बख्श, उन्हें बख्श ले। खाता साडे वल्लों खुलेगा दोबारा, रब वल्लों नहीं। जे अगले दिन फिर बंदे ने शुरू किया है, रब वल्लों खाता नहीं खुलिया, वो साडे वल्लों खुलदा है। वो लेख साडे वल्लों फिर शुरू होए ने, वो तो बड़ा बख्शंद है। जदों भी किसी ने फरियाद की, मेरे मालिक वाहिगुरू ने उस वेले बख्शिश कर दी। साध तेरे की चरनी पाओ, वाहिगुरू तेरे गुरमुख जना दी मैं चरनी पावां। नानक कै मन यह अनराओ, अनराओ दा अर्थ है वैराग, इच्छा। मेरे अंदर ये वैराग है। जे किसी ने डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़नी होए, उन्होंने प्रैक्टिकल करना पैंदा है डॉक्टरां दे विच जाके। कल्ली थ्योरी नाल गल नहीं बनती। कोई लॉयर बनता है, वकील बनता है, उन्होंने किसी चंगे वकील नाल लग के अभ्यास करना पैंदा है। ठीक है, उन्हें किताबां पढ़ियां, पुस्तकां पढ़ियां। इसे तरह गुरुदेव जी कहते, जे मालिक वाहिगुरू दे नाल जुड़ना है, फिर उहदे प्यारे दा संग बड़ा जरूरी है जीवन दे अंदर। वो होना चाहिए निरंतर। सीधे रूप दे अंदर नहीं कोई कहे भी मैं कला थ्योरी पढ़ लई, बस सूत्र सीख ले ते मैं उहदे विच भेता प्राप्त कर लवां। साध तेरे की चरनी पाओ, नानक कै मन, नानक दे मन दे विच यह अनराओ। साहिब जी कहंदे ये प्यार बनता है। सारे आखो सतनाम श्री। सेवादार है गुरुद्वारा साहिब अंदर कोई, ध्यान दिया करो। सारे आखो सतनाम श्री। ठीक है, मत्था टेकन हरेक कोई आए, पर बच्चों नूं जरूर समझाया करो। फिर आखो सतनाम श्री, सतनाम श्री। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाह। सारे आखो वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाह, वाहे गुरु वाह। तो साहिब बख्शिश करते ने, नानक कै मन यह अनराओ। अनराओ का अर्थ है वैराग, तांग। बड़ा जरूरी है उन्हां गुरमुख प्यारियां दी शोह मिले, जिन्हों आपां अरदास विच रोज़ मंगदे हां। सेई प्यारे मेल जिन्ना मिलिया, तेरा नाम चेतावै। तो सतगुर अगे आखदे ने, मनसा पूरन शरणा जोग।
ਜੋ ਕਰ ਪਾਇਆ ਸੋਈ ਹੋਗ। ਮਨਸਾ ਪੂਰਨ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਮਨਸਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੰਦਾ ਤੇ ਆਪ ਅਧੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ 'ਚ ਪੂਰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਰਜਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਮਨਸਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਰੱਜ ਮਿਲਿਆ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰੱਜ ਮਿਲਿਆ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿੱਤਿਆਂ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਦਾਜ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਰੱਜ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਰੱਜ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਤਾਂ ਵੀ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਰਜੇਵਾਂ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਦਿੱਤਿਆਂ, ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਮਨਸਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਰੱਬ ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਮਾਲਕ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ ਦਾਨ ਮਤ ਪੂਰਾ, ਹਮ ਥਾਰੇ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀਓ। ਤੇਰੇ ਭਿਖਾਰੀ ਆ। ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਭਿਖਾਰੀ ਆਇਓ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਆ ਮੰਗੂ ਕਿਛ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਈ, ਹਰ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਪਿਆਰੀ ਜੀਓ। ਕਿਆ ਮਾਲਕ ਝੋਲੀ 'ਚ ਕੀ ਪਾਉਣਾ, ਬਸ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਮ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਖੈਰ ਪਾਓ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਨਸਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨਸਾ ਪੂਰਨ ਸ਼ਰਨਾ ਯੋਗ, ਸ਼ਰਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ, ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਰ ਪਾਇਆ ਸੋਈ ਹੋਗ। ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਯਤਨ ਭਾਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਨਾ ਜਨਮ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਮਰਨ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਧਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸਨ ਵੀ ਦੁੱਖ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਰੋਗ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭੋਗੰ ਤਾਂ ਰੋਗੰ ਰਹੇਗਾ ਸਦਾ ਹੀ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ, ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਾ ਲੈਣਾ, ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਕਰ ਪਾਇਆ ਸੋਈ ਹੋਗ। ਹਰਨ ਭਰਨ ਜਾ ਕਾ ਨੇਤਰ ਫੋਰ। ਹਰਨ ਭਰਨ, ਹਰਨ ਖੋਹ ਲੈਣਾ, ਭਰਨ ਭਰ ਦੇਣਾ। ਨੇਤਰ ਫੋਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਜਿਤਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਆ ਸੱਚ ਹੈ, ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਜਿਤਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੱਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿੰਨੇ ਜੰਮ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਰ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਦੀ ਵਿਚਿੱਤਰ ਰਚਨਾ ਕਿੱਡੀ ਮਾਣ ਹੈ। ਤਿਸ ਕਾ ਮੰਤਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਹੋਰ। ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਪਦੇਸ਼, ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਲਾਹ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਅੱਧਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਉਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੜਾ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਵਰਤਾਉਣਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਕਦੇ ਵੀ, ਕਦੇ ਵੀ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਸਦ ਜਾ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਹੈ ਮੰਗਲ ਸਦ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਸਤ ਚਿੱਤ ਆਨੰਦ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਦੇ 3 ਪੜਾਅ ਨੇ, ਬਚਪਨ, ਜਵਾਨੀ, ਬੁਢੇਪਾ। ਆਤਮ ਦੇ 3 ਪੜਾਅ ਨੇ, ਸਤ, ਚਿੱਤ, ਆਨੰਦ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਵਸਥਾ ਸਾਡੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਰਤਬਾ ਆਨੰਦ ਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਆਨੰਦ ਅਵਸਥਾ ਉਹਦੀ ਹੈ ਨਿਜ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਮੰਗਲ, ਖੁਸ਼ੀ, ਖੇੜਾ ਸਦ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਤੇ ਮੰਗਲ ਹੈ।
ਸਰਬ ਥੋਕ ਸੁਣੀਐ ਘਰ ਤਾਕੈ। ਜਿਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਥੋਕ, ਥੋਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਬਣਾਇਆ ਬੰਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਹੈ, ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਆਤਮ ਨੂੰ ਖੋਜਿਆ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਬਸ ਖੋਜ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਨੇ ਬਾਹਰ ਸੰਸਾਰ ਖੋਜਿਆ, ਉੱਥੇ ਪਰਬਤਾ, ਉੱਥੇ ਵਡਿਆਈ, ਉੱਥੇ ਪਕੜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਦਰਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮਾਲਕ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਸਰਬ ਥੋਕ ਸੁਣੀਐ ਘਰ ਤਾਕੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸਾਜਨੋ ਤੂੰ ਮੀਤ ਮੇਰਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੇ, ਮਾਣ ਮੰਗੋ ਤਾਣ ਮੰਗੋ, ਧਨ ਲਖਮੀ ਸੁਤ ਦੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ, ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ। ਉਹ ਇੱਕ ਗਾਥਾ ਹੈ, ਦੋ ਭਿਖਾਰੀ ਸਨ, ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਮੰਗਦਾ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੰਗਦਾ। ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਭਾਂਡਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਂਡਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਦੋਨੋਂ ਭਿਖਾਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਭਾਂਡਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਭਾਂਡਾ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀ ਵੇਖੋ ਭਿਖਾਰੀ ਭਿਖਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਤੇ ਆਸ ਕਰ ਲੇ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਾਨੁ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਨ, ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ? ਭਿਖਾਰੀ ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਗਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦਾਤਾ ਉਹ ਨਾ ਮੰਗੀਐ ਫਿਰ ਮੰਗਣ ਜਾਈਐ, ਹੋਛਾ ਸ਼ਾਹ ਨਾ ਕੀਚੇ ਫਿਰ ਪਛੁਤਾਈਐ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਮੰਗ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਮੰਗਤਾ ਪਾਨੀ ਮੁੱਕੇ ਨਾ ਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਗਏ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਨ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ। ਦੋਏ ਸਿਰ ਮੰਗੋ ਚੂਨਾ, ਪਾਓ ਘਿਓ ਸੰਗ ਲੂਣਾ, ਅੱਧ ਸਿਰ ਮੰਗੋ ਦਾਲੇ ਮੋਕੋ, ਦੋਨੋਂ ਵਕਤ ਜਵਾਲੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੰਗਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਮੰਗਣਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਥੋਕ ਨੇ, ਸਰਬ ਥੋਕ ਸੁਣੀਐ ਘਰ ਤਾਕੈ। ਰਾਜ ਮੈਂ ਰਾਜ, ਜੋਗ ਮੈਂ ਜੋਗੀ, ਤਪ ਮੈਂ ਤਪੇਸਰ, ਗ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੈਂ ਭੋਗੀ। ਹਾਂ, ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਵੀ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨੂੰ ਮਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ। ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਮਾਣ ਲਈ, ਮੈਲ ਦਾ ਸੁੱਖ ਵੀ ਮਾਣ ਲਿਆ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਫਕੀਰੀ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈ, ਦੋਨੋਂ ਅਵਸਥਾ ਮੰਨ ਲਈਆਂ। ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ, ਜੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਗੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਜੋਗ ਬਖਸ਼ੇ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਹੋਏ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਹੋਣ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਨ ਧਨ ਵੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜੋਗੀ ਹੋਏ, ਪਕੜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੰਡ ਛਕਦਾ ਹੋਏ, ਪਕੜ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਏ, ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਹੋਏ, ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਨਾਲ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੋਏ, ਨਾਲ ਸੂਰਮਾ ਹੋਏ, ਨਾਲ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੋਏ, ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਹੋਏ, ਨਾਲ ਜੋਗੀ ਹੋਏ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਨ ਵਰਤਦਾ ਹੋਏ, ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਵਰਤਦਾ ਹੋਏ। ਤਨ ਨਾਲ ਧਨ ਵਰਤ ਲਿਆ, ਮਨ ਨਾਲ ਧਰਮ ਵਰਤ ਲਿਆ। ਇਹ ਰਾਜ ਜੋਗੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤਪ ਮੈਂ ਤਪੇਸਰ, ਗ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੈਂ ਭੋਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਰਾਜੇ 'ਚ ਵੀ, ਜੋਗੀ 'ਚ ਵੀ। ਤਪ ਮੈਂ ਤਪੇਸਰ, ਗ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੈਂ ਭੋਗੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਤਪੀਸਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੋਗੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਰੂਪ ਰੰਗ ਰੇਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਧਿਆਏ ਧਿਆਏ ਭਗਤਾਂ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਭਗਤ ਉਹ ਹੀ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਭਗਤ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਉਹ ਮਹਿਲ 'ਚ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਪੁਸ਼ਾਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਭਗਤੀ ਵਰਦੀ ਰਹੀ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਏ ਧਿਆਏ ਭਗਤਾਂ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਪੁਰਖ ਕਾ ਕਿਨੇ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਜੇ ਮਾਲਕ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੰਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ, ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਪੁਰਖ ਕਾ ਕਿਨੇ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਜਾ ਕੀ ਲੀਲਾ ਕੀ ਮਿਤ ਨਾਹੇ, ਸਗਲ ਦੇਵ ਹਾਰੇ ਅਵਗਾਹੇ। ਜਿਸ ਰੱਬ ਦੀ ਲੀਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਵਾਲੇ ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਲਝ ਜਾਇਓ, ਉਸ ਰਾਮ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਇਓ ਜਿਹਦੀ ਸਾਰੀ ਲੀਲਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਉਲਝ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਰਾਮ ਤੋਂ ਸੁਰਤ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਕਹਿਨ ਮੈਂ ਭੇਦ ਹੈ, ਤਉ ਮੈਂ ਏਕ ਵਿਚਾਰ। ਸੋਈ ਰਾਮ ਸਭੈ ਕਹੈ, ਸੋਈ ਕੌਤਕਾਰ। ਇੱਕ ਉਹ ਰਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੌਤਕ ਲੀਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਈ। ਇੱਕ ਦੀ ਲੀਲਾ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਰੇਖ ਰੰਗ ਭੇਖ ਸਭ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਚੱਕਰ ਚਿੰਨ ਅਰ ਵਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ, ਜੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕੋ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕੇ। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੀ ਲੀਲਾ ਕੀਮਤ ਨਾਹੇ, ਸਗਲ ਦੇਵ ਹਾਰੇ ਅਵਗਾਹੇ। ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਹਾਰ ਗਏ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਥਾਂ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਏ ਲੱਭ ਜਾਏ, ਲੁੱਝਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਨਦੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਚੱਲੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨਦੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਭੇਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੂਤਰ ਦੱਸੂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ, ਉਹਦੀ ਰਜਾ, ਉਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਹਿਣ 'ਚ ਵਹਿ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਦੇਵਗਨ ਅੰਤ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਬੇਅੰਤ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਿਤਾ ਕਾ ਜਨਮ ਕੇ ਜਾਣੈ ਪੂਤ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਜਾਣੇਗਾ। ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਜਨਮਿਆ ਹੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ। ਸਗਲ ਪਰੋਈ ਆਪਣੇ ਸੂਤ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਤਰ 'ਚ ਪਰੋਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸੂਤਰ 'ਚ ਹੈ। ਸੁਮਤ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਜਿੰਦੇ। ਸੁਮਤ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਸੁਮਤ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਸੁਮਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੋਹਣੀ ਮਤ, ਸੋਝੀ ਮਾਲਕ ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਆਤਮਕ ਗਹਿਰਾਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਨ ਦਾਸ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇਂ ਸੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਜਨ ਦਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਬੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤ੍ਰੇ ਗੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਕੋ ਪਰਮਾਏ, ਜਨਮ ਮਰੈ ਫਿਰ ਆਵੈ ਜਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ 'ਚ ਪਰਮਾ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਧਨ ਚੁਲਝ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਚੁਲਝ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਚੁਲਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ 'ਚ ਪਰਮਾ ਲੈਣਾ। ਜਨਮ ਮਰੈ ਫਿਰ ਆਵੈ ਜਾਏ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ।
ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਊਚ ਨੀਚ ਤਿਸ ਕੇ ਅਸਥਾਨ, ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਮਾਲਕ ਤੇਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਥਾਂ ਬਣਿਆ ਹੀ ਤੇਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਥਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੈਸਾ ਜਨਾਵੈ ਤੈਸਾ ਨਾਨਕ ਜਾਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੈਸਾ ਤੂੰ ਜਨਾਉਣਾ ਵੈਸਾ ਅਨੁਭਵ ਮਨੁੱਖ ਮਾਣ ਲੈਂਦਾ। ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਨਾਨਾ ਜਾ ਕੇ ਰੰਗ, ਨਾਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਸੂਤਰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਆ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸਮਝੇਗਾ ਮਨੁੱਖ, ਦਾਇਰਾ ਬੜਾ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਬੜੇ ਨੇ, ਰੰਗ ਬੜੇ ਨੇ, ਕੌਤਕ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਨਾਨਾ ਭੇਖ ਕਰੈ ਇੱਕ ਰੰਗ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਕਲਾ ਢੁਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਪਰ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਬੰਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੀ ਕਲਾ, ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਚ ਮਟੀਰੀਅਲ 'ਚ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਹੋਏ ਅਨੇਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੋਏ। ਪਰ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ 'ਚ ਕਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰ ਵਰਤ ਤੂੰ ਅਨੇਕਤਾ 'ਚ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਹੈ ਇੱਕ, ਕਿਰਨਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਰਜ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਸੋਨਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਗਹਿਣੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਤਾ ਹੈ। ਲੱਕੜ ਇੱਕ ਹੈ, ਫਰਨੀਚਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਤਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਅਨੇਕਤਾ ਹੈ। ਨਾਨਾ ਭੇਖ ਕਰੈ ਇੱਕ ਰੰਗ, ਨਾਨਾ ਵਿਧ ਕੀਨੋ ਵਿਸਤਾਰ, ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਨਾ ਕਈ ਤਰੀਕੇ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਰੱਬ ਦੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਭ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਏਕੰਕਾਰ, ਆਪ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਏਕੰਕਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਨਾਨਾ ਚਲਤ ਕਰੇ ਖਿਨ ਮਾਹੇ, ਇੱਕ ਖਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਚਲਿੱਤਰ ਵਰਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਈ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਸਮਝ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਰਚਨਾ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਝ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ। ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਕੂਪ ਭਰਿਓ ਜੈਸੇ ਦਾਦਰਾ, ਕਛ ਦੇਸ ਵਿਦੇਸ ਨਾ ਬੂਝ। ਆ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ। ਐਸੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵਿਖਿਆ ਵਿਮੋਹਿਆ, ਕਛ ਆਰਾ ਪਾਰ ਨਾ ਸੂਝ। ਆ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖੂਹ ਦਾ ਡੱਡੂ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੂਹ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਬੜੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤਤਾ ਹੈ ਤੇਰੇ 'ਚ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮਾਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਦਾਇਰਾ ਅਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਹਉ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਬੇਅੰਤਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਾਨਾ ਚਲਤ ਕਰੇ ਖਿਨ ਮਾਹੇ, ਪੂਰੇ ਪੂਰਨ ਸਭ ਠਾਏ। ਖਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਚਲਿੱਤਰ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਪੂਰਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਾ ਵਿਦ ਕਰ ਬਣਤ ਬਣਾਈ, ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਪਾਈ। ਕਈ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ, ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਬਣਤਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕਈ ਜੀਵ ਹਵਾ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਿਹੜਾ ਦਿਸਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਕਈ ਧਰਤੀ 'ਚ ਨੇ, ਕਈ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨੇ, ਕਈ ਆਕਾਸ਼ ਨੇ, ਕੋਈ ਹਵਾ 'ਚ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਕਿੰਨਾ ਅਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ, ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਏਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆਉਣਗੇ, ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਆਪ ਜਾਣਦਾ, ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਪਾਈ।
ਸਭ ਘਟ ਤਿਸ ਕੇ ਸਭ ਤਿਸ ਕੇ ਠਾਉ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਰੋਗੀ 'ਤੇ ਵਰਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪ ਜਾਣਦਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੋ ਤੇਰੀ ਬਣਤਰ ਹੈ, ਸਭ ਘਟ ਤਿਸ ਕੇ ਸਭ ਤਿਸ ਕੇ ਠਾਉ। ਜਪ ਜਪ ਜੀਵੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਨਾਉ। ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਬਸ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਉਹ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਪ, ਉਹ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਬਸ ਉਹਦੀ ਛੋਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਹਾਨਤਾ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਅਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪੂਜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮਿਹਰਾਮਤ ਕੀਤੀ, ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਇਸ ਮਾਇਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਰਚਨਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਚੱਚਾ ਰਚਤ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਭਾਰੀ, ਤਜ ਚਿੱਤਰੈ ਚੇਤੋ ਚਿਤਕਾਰੀ। ਚਿੱਤਰ ਬਚਿੱਤਰ ਇਹ ਹੈ ਅਵਚੇਰਾ, ਤਜ ਚਿੱਤਰੈ ਚਿਤਰਾਖ ਚਤੇਰਾ। ਚਿੱਤਰ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਤੂੰ ਚਿੱਤਰ ਕਲ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੀਤੀ ਕਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਥਾਂਏ ਪਾਉਣ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ।